पंजाब सरकार दा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली सरकार दा अखीरला बजट सी। 5 साल लोकां नाल धोखा, फ्रॉड, हेरा फेरी 420 कांग्रेस सरकार ने लोकां नाल कीती। पिछले बजटां वांगू ये बजट भी पंजाब दे लोकां ने रिजेक्ट किया। ना तां कर्जा माफी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा वायदा सी कि कर्जा कुर्की खत्म, फसल दी पूरी रकम, ना फसल दी पूरी रकम मिलती है, ना कर्जा खत्म होया, ना कुर्की खत्म हुई। हालात ये बन गए कि 1500 तो वध किसान खुदकुशी कर गया। जेड़ा कर्जा माफी हुई है वो बिलो 4% है। जेड़ा वायदा किया गया सी वो 90,000 करोड़ माफ करन दा कहा गया सी। आड़तीए दा, सोसाइटीज़ दा, कोआपरेटिव बैंकां दा, नैशनल बैंकां दा माफ करन दी गल कीती सी। 5 साल बीत गए, वो कर्जा माफी कित्थे नहीं लभी। सच्चाई पंजाब दी गलियां च है कि दसूए च प्यो पुत्तां ने खुदकुशी करती ते कांग्रेस कैप्टन दी सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया। दूजा वायदा कि इन्हां ने कीता सी घर घर नौकरी दा। घर घर नौकरी तक की देनी सी, पोस्टां ही रद्द करतियां। रीस्ट्रक्चरिंग दे नाम ते एक इरीगेशन महकमे, मैं 47 महकमे एक महकमे की गल करदा, 9000 पोस्टां ही उडातियां। जे सरकार की दिशा ते डायरैक्शन पोस्टां रीस्ट्रक्चरिंग के नाम ते खत्म करनियां होण, उन्होंने नवीं नौकरियां किहड़ियां दे देनियां। और वड्डी गल हालात ये बन गए कि जिस दिन बजट पेश हो रहा किसान बाहर धरना दे रहे हैं, मुलाजम विधान सभा नूं घेर के बैठे। क्यों? क्योंकि केवल SC भाईचारा या किसान भाईचारा या मुलाजम या नौजवान नहीं ठग्या छड्डिया कोई भी नहीं। देखो SC भाईचारे नूं बोलिया सी कि असीं SC स्कॉलरशिप देवांगे। नीति आयोग च जाके कैप्टन साहब आप कह रहे हैं कि ना असीं 17 की SC स्कॉलरशिप दित्ती, ना 18 की दित्ती, ना 19 की दित्ती, ना 20 की दित्ती, ना 21 की दित्ती। ते ओदा अमाउंट कितना बनता है? 17.5 करोड़, 1750 करोड़ रुपया। लखां बच्चों की जिंदगी मारन वाली ये सरकार अज झूठा बजट फिर अंदर पेश करे। धर्मसो तरके जिहड़े लुट के खा गए वजीफे नूं, जिन्हां दे खिलाफ इनक्वायरी किसी होर ने नहीं, कृपा शंकर सरोज एक एडिशनल चीफ सैकटरी रैंक दे अफसर ने कीती होवे, उहनूं तां बदलता। ठगी मारन वालियां नूं वजीरी उस तरह की उस तरह पई है। फिर अगली गल, बिजली का वायदा सी कि 5 रुपए ते देवांगे। इंडस्ट्री ने कल सारी ने इस बजट को रिजेक्ट किया क्योंकि बिजली देश च सब तो महंगी 10 तो 12 रुपये। वैट सब तो वध वैट एक सरकार वसूल रही है। जे लोगों का दर्द है समझदी ते वैट दे दर घटाउंदी, डीजल पेट्रोल ते लोगों को राहत दिंदी। मगर बीजेपी नाल दिल्ली दी मोदी नाल रल के खेडण वाली सरकार कदे लोगों के दर्द नूं नहीं समझ सकती। ना वो रेट दे वधाउण घटाउण रेट, ना ये रेट घटाउण। अगली गल, मुलाजमां ने ये की मंग करते कि इन्हां नाल कांग्रेस ने वायदा किया सी कि पहली कैबिनेट च तुहानूं पक्का कर देंगे कच्चिआं नूं, अज तक नहीं कीते। दूजा वायदा किया सी कि पे कमीशन लागू करांगे, अज तक पे कमीशन लागू नहीं होया। और वायदा झूठा ही खलारा लाता कि अगे कर देंगे। अगे किहड़ा समा रह गया? थोड़े तो पुट्ठी गिनती शुरू है, थोड़े तो जाण दी वारी आई है। तुसीं किहड़े वेले कर दोगे जे बजट च नहीं? और मुलाजमां दे DA खा गए, भत्ते खा गए, उहदे अरेयर्स खा गए। घट्टो घट्ट 6.5 तो 7,000 करोड़ मुलाजमां दा दब्बे बैठे। मुलाजमां दी कोई जिंदगी नहीं पर्सनल, उन्होंने भी आपदे बच्चों के वास्ते कोई खुशी के प्रोग्राम होंगे, कोई पढ़ाई के प्रोग्राम होंगे, उन्होंने सब रद्द करने पे। उल्टा उन्होंने ते प्रोफैशनल टैक्स लाता हर महीने का। मेरे वीरो, मुलाजमां नाल धक्का, SC भाईचारे नाल धक्का। फिर पेंशन कहंदे असीं 1500 करती, वायदा किन्ना कीता सी? 2500 का। मैं इन्हां नूं पुछिया 1500 कीती, देखो मनशा चंगी हुंदी ते कहंदे अज तो 1500, मगर मनशा उहदे च भी माड़ी सी। कहंदे 1/7 किनू टेवा विखाया जिहड़ा 1/7 हर तरीक 1/7 पाती है। महीने 3 रह जाने तुहाडे मगर, जदों झूठ बोल के किधर जाओगे? मगर जे मनशा चंगी होंदी तो पिछले 4 सालों का भी कह देंगे असीं पेंशन पूरी देवांगे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 51,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਤਾ, 1,82,000 ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ 273, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ, ਮਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਤੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਰਫ 11% ਗਰੋਥ ਹੈ। 11% ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7-8% ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕੋਈ 30% ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50% ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 420 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਵੇਖੋ, ਕੈਗ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 8359 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਨ ਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੈਟ ਟੂ GSDP ਰੇਸ਼ੋ 46% ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ 48 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੱਢਤਾ ਔਰ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਬਜਟ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਤੀਆਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਬੋਤਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਚੜ ਗਏ, ਮਗਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਡਬੋਤਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲਿਆਏ ਆ ਫॉर ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਫॉर ਫਰਜਿੰਗ ਫਿਗਰਸ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਜਟ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 31,000 ਦੀ ਸੀਐਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 31,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 1996 ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। 15 ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਚੋਂ 8 ਸਾਲ 8 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਇਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਪਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ 216 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਮਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖਰਚ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, 50% ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 50,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅੱਜ 24-25,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਜਟ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਲੱਖ
ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟੇਬਲ ਹੀ ਥੱਪ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਥੱਪ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੈਟ ਇਹ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1% ਵਧਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਣ। 4 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰੇ ਖੋਲੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਡਾ ਤੇਜ਼, ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਅਰੇਅਰਸ ਡੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਆਜੂ ਸਭ ਕੁਝ। ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਵਿਮਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਲਈ ਸਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਹੈ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਵਨ ਵਰਡ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ, ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਠੱਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ ਵਿਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ, 400 ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਲਈ ਦੱਸ
ਭਰਾਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਗ ਬਹਿ ਗਏ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਰੋਸ ਰੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਰਫੈਲ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੇਖੋ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਫੈਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਕੰਨ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਊਗਾ, ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ।